नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत। आज भिडियो आम जाना पूर्व भिडियो अपलोड कर ओडिया पेडागोजी पार्ट 3 रो अवशिष्ट क्वेश्चंस एवं तार आंसर विषय भिडियो भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने तेरे भिडियो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन 50 निजे भूल करुवा शिक्षक पिलांकर भूल पाई दंड देले तांकर क्यों कर्तव्य हानि घटे। ऑप्शन ए कौन सी कर्तव्य हानि घटे नहीं, बी नैतिक कर्तव्य हानि घटे, सी दंड देवा शिक्षकों धर्म, डी शिक्षकों क्षमता अधिक। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी नैतिक कर्तव्य हानि घटे। तापरे क्वेश्चन 51 केउटी भाषा अशुद्ध होबार कारण ए ठीक भाव न लिखा, बी उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव, सी व्याकरण संज्ञा मन न रखा, डी खामखियाली होई लेखिबा। ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव। क्वेश्चन 52 भारत में केतोटी भाषा को जातीय स्वीकृति मिली। ऑप्शन ए 14टी, बी 18टी, सी 22टी, डी 26टी। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी 22टी। क्वेश्चन 53 आम देश में भाषा शिक्षा पाई क्यों सूत्र को ग्रहण करा जायछि। ए एकभाषी सूत्र, बी द्विभाषी सूत्र, सी त्रिभाषी सूत्र, डी बहुभाषी सूत्र। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी त्रिभाषी सूत्र। क्वेश्चन 54 पिलार पाटी क्यों भाषा रे फिटे। ए ओडिया भाषा रे, बी संस्कृत भाषा रे, सी मानक भाषा रे, डी घर भाषा रे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी घर भाषा रे। तापरे क्वेश्चन 55 पिला केउठारे घर भाषा प्रयोग करिवार सुजोग पाए नाही। ए घरे, बी विद्यालय रे, सी हाट बजार रे, डी तार समाज भितरे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी विद्यालय रे। तापरे क्वेश्चन 56 आम देश रे केते प्रकार अनुसूचित जनजाति अछंती। ऑप्शन ए 52 प्रकार, बी 50 प्रकार, सी असंख्य प्रकार, डी 62 प्रकार। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी 62 प्रकार। तापरे क्वेश्चन 57 प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे जड़े क्यों भाषा माध्यम शिक्षा आरंभ करिवो। ए ओडिया भाषा, बी इंग्राजी भाषा, सी घरर भाषा, डी संस्कृत भाषा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी घरर भाषा। तापरे क्वेश्चन 58 जो मानकर मातृभाषा ओडिया नुहे आमे तांकु लोकंको घर भाषा रे पढ़ाइबाकू उद्यम कले कि उपकार मिलिबो। ए से माने ओडिया भाषा शिक्षा करिवे से मानकर भाषा साहाय्य रे, बी से माने निज भाषा रे भाव विनिमय करिवे, सी से माने ओडिया भाषा को भल पाइबे, डी से माने विद्यालय को आसीबे। एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए से माने ओडिया भाषा शिक्षा करिवे से मानको भाषा साहाय्य रे। तापरे क्वेश्चन 59 पिलाटी घर भाषा रे शिक्षा आरंभ करिवा पई भारतर संविधान रो केउ धारा रे उल्लेख अछि। ऑप्शन ए 350 धारा, बी 350 ए धारा, सी 21 धारा, डी 21 ए धारा। ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी 350 ए धारा। तापरे क्वेश्चन 60 अनुसूचित जनजातिर पिलामानंकु भाषा शिक्षा दे समाजर मुख्य स्रोत रे मिसाइबा पई ओडिसा रे की व्यवस्था होईछि। ए प्राय 10टी जनजाति भाषा रे ओडिया पुस्तक लिखा जाइछि, बी ओडिया भाषा प्रथमरु शिखिबा को बाध्य करा जाइछि, सी ओडिया भाषा सेमानंको पई सरल होई जाइछि, डी रे अछि सेमानंको निज निज भाषा को सम्मान दिया जाइछि। एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए प्राय 10टी जनजाति भाषा रे ओडिया पुस्तक लिखा जाइछि। तापरे क्वेश्चन 61 एनसीएफ बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रे बहुभाषा संपर्क रे कोन कुहा जाइछि। ए बहुभाषी पिला एकाठी पढ़िबा उचित, बी बहुभाषी पिला माने श्रेणी मध्य रे मानक भाषा ही पढ़िबे, सी बहुभाषी शिक्षा व्यवस्था उन्नति हेबा उचित, डी अछि घरर भाषाटी प्राथमिक स्तर रे शिक्षार माध्यम हेबा उचित। एटी राइट आंसर हम ऑप्शन डी घरर भाषाटी प्राथमिक स्तर रे शिक्षार माध्यम हेबा उचित। तापरे क्वेश्चन 62
କେଉଁ ଭାଷାଟି 22ତମ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହୋ ଭାଷା, ବି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା, ସି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ଡି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 63, ଠିକ୍ କାମ କଲେ ଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିବ ଏକଥା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ? ଏ ରାମାୟଣ, ବି ମହାଭାରତ, ସି ଭାଗବତ, ଡି ଭାଗବତ ଗୀତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଗବତ ଗୀତା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 64, ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହା କିପରି ଜାଣିବା? ଏ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ, ବି ଲେଖାରୁ, ସି କହିବାରୁ, ଡି ପଢ଼ିବାରୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 65, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରଖି ନିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର, ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ସି ଅଭିଭାବକଙ୍କର, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 66, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଡରାଇବା, ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 67, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଏ ପିଲାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ସି ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲା ଜାଣି ହୁଏ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲା ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 68, ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଏ କହିବାର କଳା, ବି ସ୍ମରଣଶକ୍ତି, ସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ, ଡି ପିଲାଟି କିପରି ଖେଳି ପାରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 69, ଲିଖିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଓ କିପରି ଲେଖିପାରୁଛି, ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଓ କ'ଣ କହିପାରୁଛି, ସି ପିଲାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ, ଡି ପିଲାଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଓ କିପରି ଲେଖିପାରୁଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 70, ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ, ସି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 71, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଏହା କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଅବବୋଧନ ଭିତ୍ତିକ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 72, ଭାରତ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସହରଟି ନାମ ଲେଖ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଅବବୋଧନ ଭିତ୍ତିକ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 73, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜାଣିପାରିବା? ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଅବବୋଧନ ଭିତ୍ତିକ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 74, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ପଚାରିଲେ ଆମେ କପି ବା ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ରୋକିପାରିବା? ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଅବବୋଧନ ଭିତ୍ତିକ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 75, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଡି ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 76, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ?
ଏ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ। ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ। ସି ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଚିତ୍ରରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଚିତ୍ରରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 77 କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ସି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 78 ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବି ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସି 3 ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଡି 6 ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 79 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ? ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଡି ଯାହା ଜାଣ ଲେଖମୂଳକ। ଏଇଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହା ଜାଣ ଲେଖମୂଳକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 80 ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ, ସି ବୋଧାତ୍ମକମୂଳକ, ଡି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକମୂଳକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 81 ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଥାଏ। ସବୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଟି ବୋଲିଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ଉତ୍ତର, ସି ଭ୍ରାମକ, ଡି ଅତିରିକ୍ତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଭ୍ରାମକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 82 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ସି ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। ନମସ୍କାର।